ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀਂ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾਂ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਮ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी काले काल लेह फल चाहा, हलत पलत को देर गला। सुन सुन सुत को सिख उतलावत, करत चौंप चित तिस थल आवत। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु, जुगों जुग अटल सतगुरु। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी साल पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना करो पवित्र, जितने में जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काले काल लेह फल लाहा, हलत पलत को देर गला। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल आप जी ने सरवण किया सी, धन गुरु अमरदास जी ने बाबा बुढ़ा साहिब जी के हाथ में कई पढ़ाई है और बौली का टक लग्या है, बौली की कार सेवा हो रही है। सिख संगतां बड़े चाह दे नाल आके सेवा कर रही ने, जिन्हां कोल रुपया पैसा है और जिहड़े हत्था करके सेवा नहीं कर सकते वो कोल बैठ के सेवा कराउंदे ने, और जिहड़े दिहाड़ीदार मजदूर लाए ने उन्होंने अपने कोलों 2 टका रोज़ की दिहाड़ी दिंदे ने। इस तरह गुरु के सिख जिहड़ियां संगतां प्रेम वालियां ने वो घालना कर लिया ने ते अपने अंदर ये विश्वास पैदा करके सेवा कर रही हैं कि सेवा करके हलत पलत के दोवें सुख मिलणगे। अगे कविराज जी लिखते हैं, सुन सुन सुध को सिख उतलावत, करत चौंप चित तिस थल आवत। जिमें जिमें शुद्ध खबर गुरु के सिख सुनते हैं कि धन गुरु अमरदास जी एक तीर्थ तैयार कर रहे हैं, एक बौली बना रहे हैं, बड़े उत्साह के विच छेती दे नाल गोविंदवाल साहब नूं चाले पाउंदे ने, बड़े शौक के नाल इत्थे सेवा दे विच लगदे ने। लवपुर आद नगर गन जोई, ग्राम बिंद मह एह सुध होई। लाहौर अते होर वड्डे वड्डे नगरां दे विच भी, क्योंकि गुरु की सिख संगतां अगे ते अगे खबर पहुँचती है, उन्हां पिंडां दे विच भी खबर फैल गई कि गोविंदवाल से विखे सतगुरु धन गुरु अमरदास जी एक तीर्थ रच रहे हैं। सतगुरु तीर्थ रचे सो थपापी, फलदायक जह उतरे पापी। ये खबर पहुंची है कि धन गुरु अमरदास जी बौली एक तीर्थ की रचना कर रहे हैं। वो तीर्थ कि जिहड़ा आने वाले समय गुरु साहब जी कहते हैं बड़ा फलदायक होएगा, पापां दा इत्थे आके नाश होएगा। गए भावने कर होए पूरण, इम सुन नार गण पहुँचे तूरण। इस तरह लाहौर तो होर दूर दूर नगरों तो सिख संगतां बड़ी भावना लैके आईयां ने। कईयां दे मन दे विच मुराद है, कोई कामना लैके आए ने कि इत्थे जावांगे साडी मुराद पूरी होवेगी, साडी कामना पूरी होवेगी। धन ते लाए मेहनते देत, पुन उठ खणे कहे कर लेत। कुछ वो ने जिन्हां कोल धन रुपया पैसा भी है ते तन करके भी शरीर करके भी तंदुरुस्त ने, वो आप भी
ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਵੈ ਇੱਕ ਆਵੈ ਪਾਸ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਅਧਿਕ ਹੁਲਾਸ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 10-20 ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 20-30 ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ, ਕਈ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਬਾਪ ਕਾ ਮਹਿ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੋਹ ਲਾਗੇ। ਬਾਪ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੌੜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਾਰ ਬਾਪ ਕਾ ਮਹਿ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਬੌੜੀ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਮਨ, ਬਚ ਤੇ ਕਰਮ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ 99.9% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜੇ, ਇਹ ਕਰਮ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲਵਪੁਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲੇ ਆਏ, ਕਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਚੌਂਪ ਵਢਾਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਖਾਵਤ, ਸਾਂਝ ਦੋਏ ਆਣ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਵਤ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਟਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਟਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਹਿ ਚਲੇ ਆਵੈ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਬਾਪੇ ਕਾਰ ਮਹਾਨਾ, ਹੋਵਤ ਹੈ ਪੇ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੌੜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਰ ਕੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਬਾਪ ਕਾ ਸੇਵ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਰਬ ਗਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਲਾ। ਇਸ ਬੌਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਅਤ ਹਿਤ ਕਰ ਕੈ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਧਰੇ ਟੋਕਰੇ ਸਿਰ ਨਿਕਸਾਵੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੋਕਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੇ ਲੱਜਾ ਕੋ ਪਰਹਾਰ, ਸਨ ਬੰਧਨ ਕੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਧਰ। ਔਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲਾਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲ ਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਰਾਖੇ ਨਹਿ ਕਾਣ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਤਪਰ ਸਵਧਾਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੇਦ ਸਰੀਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਤ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਧਾਰਤ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਪਰ ਸੰਗ ਨਹਿ ਇਰਖਾ ਠਾਨੇ, ਕਰੇ ਟਹਿਰ ਸੁਖ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਮਾਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਣੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਸੀਸ ਉਠਾਵੇਂ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਈ ਫੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੋ, ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਸੀਸ ਉਠਾਵੇਂ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਕਸ ਵਹਿਰ ਕੋ ਦੂਰ ਗਿਰਾਵੇਂ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੂਲ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਹੈ ਮਨ ਭੰਗ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਜਾਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਲੱਗਦੀ, ਮਨ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ, ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਨਹਿ ਉਰ ਧਾਰ। ਬਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਬਚ ਕੇ ਜੀ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੇ ਲਖੈ ਸੇਵ ਸਭ ਸੁਆਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਪੱਕਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰੂਰਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਤ ਸੰਗ ਭਰਪੂਰਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਕੋ ਜਾਣੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਭੇਦ ਪਛਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੀਤਾ ਲਗ ਸੇਵਾ, ਦੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਜਿਸ ਨਹਿ ਅਹਮੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗੇ,
पर लेश मात्र भी कदे ये हंकार आया ही नहीं कि मैं सेवा मेरे जी नहीं किहड़ा कर सकता। मन दे विच कदे नहीं आया कि मेरी सेवा सब तो ज़्यादा या मैं सब तो ज़्यादा करांगा। बस इन्ना पता कि सेवा करनी और जिहड़ी भी सामने आ जाए वही करनी है। लापुर संग जात गण गंगा, आए किओ डेरा थल चंगा। ये सेवा करदिਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ बीत गया। एक बारी लाहौर तो कोई संगी जथा आया है और वो संग कहते सन ਜਿਹੜੇ गंगा आदि ते इशनान नहीं जाते। उन्होंने इत्थे आके गोविंदवाल साहब के बार बार डेरा किया है। उन्हें जाना अगे है गंगा ते इशनान की, पर शाम का समा हो गया। सोचा इत्थे ब्यास दरिया भी है और नगरी भी सोहनी है, डेरा इत्थे किया जाए। और उन्होंने दे विच बहुत सन बंदे हैं तिन माहे, रामदास के मेली आहे। उन्होंने दे विच कुछ धन श्री रामदास जी के मेली भी ने, कुछ साख संबंधी भी ने जिहड़े सोढियां दे विचों ने। को ज्ञाति भ्राता है कोई, सोढ़ बंस के नर बार से ही। इन्हां दे विच कोई जानकार ने जिहड़े बचपन दे विच खेडदे रहे। कुछ रिश्तेदारी दे विचों भरा लगदे ने, सोढ़ी वंश दे विचों कई नाल सन। केतक तिन मैं सखा सबैस, केतक प्रथम पड़ोसी हैस। उन्हां विच कुछ बचपन के मित्र ने कि जिहड़े कुछ समा नाल खेडे, कुछ गवांढी ने जिहड़े श्री रामदास जी नूं जानदे सन। केतक बृद्ध अह हितकारी, पिखण मात्र के कितक चिनारी। उन्हां दे विच कुछ बजुर्ग भी सन जिहड़े भाई हरदास जी के साथी सन जां उन्हां तो वड्डी उम्र वाले सन। और रिश्तेदारियां पिंडां नगरां दे विच मुहल्लियां विच आम बणी जांदियां ने कि ये चाचा है, ये बाबा है, ये दादा है। उन्हां दे मन दे विच भी इच्छा आई कि इत्थे साडे हरदास दा पुत्तर रहिंदा है कि जाके उन्हूं मिलीए ते सही। ताऊ चचे केतक कुल मह के, सब मिल पे हिते आए। सो चाहे कि उन्हां विच कुछ रिश्तेदारियां चों चाचे लगदे सन, कोई ताए लगदे सन, सोढ़ी वंश विचों सन। उन्हां दे मन विच भी चाहत आई कि चलो रात रुकना तो है, किते अगे जाके रुकांगे थे ठीक है, नाले दरिया है और नाले अपने भरा नूं भतीजे नूं रामदास जी नूं मिल लवांगे। तिज केतक प्रोहत के ते आद, छतरी केतक पिखण अहलाद। उन्हां विच कुछ ब्राह्मण भी सन, उन्हां च कुछ प्रोहत ने, कई खतरी ने जिहड़े बड़े खुश लग रहे ने जाना। तो गंगा ते इशनान भी है कि चलो रात इत्थे रुकने आ। वैश्य शूद्र जे निकट बसंते, जिनको बोलत बस बरतंते। कुछ वैश्य कुछ शूद्र जिहड़े धन श्री रामदास जी के घर के नेड़े नेड़े रहिंदे सन। उन्हां विचों कुछ लोग वो भी ने कि वरतों करके भावें बहुता नहीं सी, पर थोड़ा बहुता जिन्हां दा बोल चल सी वो भी सी। कहत परस पार मिल कै बरिंद, इहाँ बसे हरदास सोनंद। आपस में कहन लगे कि आपां जिथे रुके हैं ये गोविंदवाल नगरी है ना। तो दूजे कहते ने हाँ गोविंदवाल है, इत्थे अपने कहते हरदास का पुत्र भी रहिंदा है। यहाँ बसे हरदास सोनंद, हरदास का पुत्र भी इत्थे रहिंदा है। श्री गुर अमर लीन गुरे आई, नगरे गोविंदवाल बसाई। तो कोई बोल के कहता कि हाँ ये गोविंदवाल साहब और धन गुरु अमरदास जी ने नगरी वसाई है। उरे सुनिया कि हरदास का पुत्र गुरु अमरदास जी का जवाई बनया है, उन्हों रिश्तेदार है। तो मन में सोचते हैं कि बड़ी उन्होंने टौर होएगी, सोहने महल माड़ियाँ बड़े होंगे कि शायद चिट्टे कपड़े पा के कितने उच्ची थान पर बैठे होंगे। वेखिए तो सही कि गुर के है वो अलंब सुख लहे हो, घर ससुराल आने रहे हो। वो कहते ने ससुराल के सहुरे घर में आके घर जवाई बढ़िया है कि बड़ा सुख मिलया होना इत्थे।
बड़ो भरात इनको संहारी, पित सथान लव पुरी मझारी। इन्हां दे विच एक सहारे मल है जो रिश्तेदारी दे विचों धन श्री रामदास जी का भरा लगता है, इन्हां तो वड्डा है। रिश्तेदारी दे विचों है, सोढी है, कि वो इत्थे लाहौर दे विच घर दे नेड़े भी रहिंदा है, रिश्तेदारी चों भी नेड़े दी रिश्तेदारी है। अपने सगरे सदन संभारे, रहे सुदृढ़ अज्ञाती न मझारे। जदों धन श्री रामदास जी घर छड्ड के आ गए सन, बाद विच सहारे वाले सारे पिछों घर संभाल के रखे सन। आन बस्यो यह तजपुर भलो, देखे कहा हाल अब चलो। कि उन्हां विचों फिर कुछ कहते हैं कि सहारी मल का भरा है भाई, कि बचपन दे विच लाहौर छड्ड के आ गया सी, 7 कुछ साल की उम्र सी, इस घर का जवाई बनया, जाके वेखीए तो सही उन्हां दा हाल चाल की है, उन्हां दी ठाठ बाट किवें दी है, कारोबार किवें दा है। वाद के घाट समृद्धि तहते, किस बिद भयो आए इत रहते। और जेडे बजुर्ग कहते हैं कि हाँ वेखना तो चाहिए, उत्थे तो घुंगड़ियाँ बेचते सन, छोटी उम्र सी, पर इत्थे आके कुछ वधाया है कि कुछ घटिया है कि वधिया है, किहड़े तरीके नाल रहिंदे ने, जाके तो वेखीए तो सही। किरत कौन से करत बसंता, जिसते गृहस्थ कार नेह बनता। जाके वेखीए तो सही कि हुण कारोबार किहड़े करदा है, कोई ना कोई व्यापार करता होना जिंदे नाल घर गृहस्थी का गुजारा चलता है। इत्यादक कहे आपस महिया, सने सने आवत पे तहियां। कहते इत्यादक इस तरह आपस में गलबात की, फिर हौली हौली गोविंदवाल साहब नूं गुरु के नगरी के बार-बार सन घर नूं आए ने। जहाँ कार बापे सो कमावै, तरे टोकरे सिर पर आवै। जिथे धन गुरु रामदास जी इस बौले की कार सेवा कर रहे हैं, सिर के उत्ते टोकरी रखी, अगों आउंदे पे ने। इधरों लाहौर के जोड़े सोधी ने कुछ ये अगों दे आके मिलते हैं। सबन बलो क्यों सन मुख आवत, सिर ते मृतका तहां गिरावत। सामने आउंदे धन श्री रामदास जी नूं देखिया, सारे ने देखा कि टोकरी सिर ते चुकी है। आ बार बार उच्ची थान लगी, मिट्टी पुट पुट के इत्थे आके टोकरी सुट रहे हैं। कि कईयां ने तो पछाण भी लिया, पर कईयां ने पूछ लिया कि असीं रामदास जी नूं मिलना है। भाई जेठा भी उन्होंने कहते हैं। और धन श्री रामदास जी कहते पिक सब को सनमुख होए करके, राम राम तिन साथ उचर के। क्योंकि वो राम राम ही कहते सन। गुरु घर दे विच उदों मर्यादा चलती सी पैरी पवना। उन्होंने आके राम राम बुलाई। जदों धन श्री रामदास जी ने कहा कि पैरी पवना, इन्होंने पछाण लिया बजुर्ग ने। और पैरे पवना क्या भी, पैरे पवना कह कह संग, गहे टोकरे खरोड़न संग। फिर ये नहीं कि टोकरी थले रख दी, टोकरी नूं कछ विच मारिया। पैरे पवना कह के बजुर्गों के पैरी पैण भी लगे, थले झुके भी। तो जदों उन्होंने देखा कि रामदास ये है टोकरी ढो रहा है, मजदूरी कर रहा है, उन्होंने असीस तो की देनी सी, पिछे हट गए, पैरों को हथ भी नहीं लाने दिता, एकदम पिछे हटे ने। होते जुबरित बलोक रिसाने, केतक देख दसा मुस्काने। जेड़े बजुर्ग सन ये हालत वेख के बड़े गुस्से दे विच आए कि एक तो मजदूरी कर रहा है, तो घर भी सहुरे घर विच रह के रहा है। तो कई वेख के हस पे कि ये तो कहते सन कि बड़ा ठाठ बाट होना, सहुरा परिवार के घर विच रहिंदा है, कि गुरु का घर बड़ा वड्डा है। पर यह कारोबार इवें दा कि टोकरियां ढो रहा, मजदूरी कर रहा। धूल संग शादत सरपंगा, वस्त्र मलीन कुटंग कुरंगा। कई वेख के मूँह दे अगे हथ रख के हसदे ने। लो जी
ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਓ ਸਭਨ ਕੁਲ ਲੱਜਿਆ ਕੋਈ, ਘਰ ਸਸੁਰਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਢੋਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਨਮਿਓ ਭਲੋ ਸੋਢੀਨ ਬੰਸ, ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਕੀ ਅੰਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਕਿ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਲਾਜ ਚਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ ਕਰੇ ਕਿਆ ਹੀਨੀ, ਛਤਰੇ ਕੌਣ ਕਰੈ ਜਮਕੀਨੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਹੇਤ ਜੀਵ ਕਾ ਅਨਕ ਉਪਾਏ, ਸੁਭ ਮਤਵੰਤ ਕਰਤ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਫੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਣਾ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਭਵੰਤ ਕਰਤ ਸਮੁਦਾਏ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਕਰਤ ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹਮਾਰੀ, ਚਲਤ ਜੀਵ ਕਾ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਖਨਨ ਸੇਸ ਪਰ ਧਰਨੋ, ਕੋ ਬਾਹਜ ਅਸ ਕਰ ਹੈ ਕਰਨੋ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਦਾ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਪਤ ਦਈ ਗਵਾਏ, ਭਲੋ ਨਿਕਾਸਿਓ ਨਾਮ ਸੁਆਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਸਣ ਬੰਦਨ ਮਹਿ ਲਗੁਤਾਈ, ਕਰੇ ਬਿਦਤ ਜਾਣੀ ਨਾ ਜਠਾਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਆਦਕ ਤਿੰਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮੁਸਕਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਭਰੂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ।
पर धन श्री रामदास जी बजुर्गों के बोल सुन के गुस्सा नहीं किया, सगों को मुस्कुरा पे हस पे ते मुस्कुरा के कहते ने, कहो सबन सो जानत दाहन, श्री सतगुरु महिमा दुख दाहन। मुस्कुरा के धन श्री रामदास जी कहते ने, बजुर्गो कि तुसी सतगुरु धन गुरु अमरदास जी की महिमा नूं जानदे ही नहीं, तुसी जाने ही नहीं कि ताई एडे वड्डे वड्डे ते माड़े बोल बोल दिते ने। एक बेर हेरा कर करुणा, कटे कोट संकट पाऊ मरना। धन श्री रामदास जी कहते ने, मेरे गुरु धन गुरु अमरदास जी दे एक बारी किरपा की दृष्टि नाल किसे वेले वेख लेना, उन्हां दे जन्म मरण दे संकट कटे जाते हैं। वो तो आप परमेश्वर ने, परमेश्वर की प्राप्त देत, जिसे आराधे जोग समेत। वो तो अपने सेवकों नूं परमेश्वर की प्राप्ति करा देंदे ने, जिहड़े परमेश्वर की प्राप्ति दे विच लई वड्डे वड्डे जोगी सिद्ध साधक साधना करते हैं, पर इन्नी साधना करके मिलता उन्होंने फिर कुछ नहीं। मेरे गुरु तो उस परमेश्वर नाल मिल करा देंदे ने। किसु कृत ते जो नह पयत, सो सतगुरु टिक सुगम लभायत। श्री रामदास जी कहते हैं, जेड़े किसी भी किरत दे नाल किसी भी यतन दे नाल परमेश्वर मिलता नहीं ना, वो सतगुरु धन गुरु अमरदास जी के इस घर दे विच आके सेवा दे विचों मिलता है, इस टोकरी दे विचों मिलता है। जिनके सेवन बिरथे जाए, मन बांचत सरदा ते पाए। कि जिन्हां दी सेवा कीती हुई एक किणका भी कदे व्यर्थ नहीं जाती। ते शरदा दे नाल जिहड़ा कोई करदा है, मन दे विच किसी तरह की कामना रख के भी करे ना, उहदे ते कामना हर तरह की पूरी हुंदी। और जिनके अंदर कामना होवे ना, उन ते लोक दे परलोक दे सुख मिलते हैं। इनके सेव करे न जोए, तिन सम कौन मंत मत होए। धन श्री रामदास जी कहते हैं, बजुर्गो तुहानू पता ही नहीं कि इन्हां दे जिन्हां ने सेवा नहीं ना कीती, जिहड़ा सेवा करदा नहीं, उहदे तो भैड़ी मत वाला कोई हो ही नहीं सकता। उहदे भैड़ी मत वाले कहांगे जिहड़ा इन्हां दी वडियाई नहीं जानदा। जिसके बड़े भाग शुभे हैं, सो सतगुरु की सेवा लहै। बजुर्गो तुसीं कहंदे हो कि मेरे भाग माड़े ने, मैं इस घर में आके टोकरी चुकी, पर मेरे तो पुछ के वेखो कि सब तो वड्डे भाग ही मेरे ने कि सतगुरु दे इस घर की जिहड़ी सेवा मिली है, जिहड़े सेवा करते हैं ना, इशारा करके कहते हैं इन्हां दे भाग शुभ ने, वड्डे ने, जिहड़ी इन्हां नूं सेवा मिल गई है। इस ते परै लाभ न है और, होए गुरदास सबन सिर मौर। तुसीं कहंदे हो कि वपार करके कारोबार वड्डा करना सी, लाभ ज़्यादा कटना सी। धन श्री रामदास जी कहते हैं, इस तो वड्डा लाभ होर कितों मिल ही नहीं सकता। होए गुरदास सबन सिर मोर, जिहड़ा गुरु का सेवक बन जाओ तो सारियां दा श्रोमणी हुंदा है, सब तो वड्डा हुंदा है। हित के बात तिन्हू संग कही, करत कुतरकण माने नहीं। धन श्री रामदास जी ने तो सारे दे भले की गल कही, समझाउण दा यतन किया, पर जिहड़े हुजता करन वाले ने, तर्का करन वाले ने, वो समझते कित्थे ने। उन्होंने कुछ समझाउण दा यतन भी करे ना, वो समझण लई तैयार ही नहीं होंदे। मुस्कावत निज डेरे गए, महादेन ता सम लख लए। वो जिहड़े बजुर्ग ने वो तो उत्थों वापस मुड़ गए जी, ते नाल जिहड़े तमाशगीर सन वो हसदे होए वापस अपने डेरे में चले गए, जिथे डेरा कीता सी। दिवस रहे जब कटका चार, गुर दर्शन को पे सब त्यार। कहते जदों 4 कुछ घड़ियां दिन बाकी रह गया, तो इन्होंने विचार किए चलो गुरु साहब नूं भी जाके मिलीए, कि गुरु अमरदास जी नूं जाके उलांभा तो दईए ना, इन्हां दी शिकायत ते करिए। प्रथम तेग ते भोजन करके,
ਬਹੁਰੋ ਪ੍ਰਿਸਵੇ ਅੰਤਰ ਘਰ ਕੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਮਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਛਕਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣੀ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਕੇ ਸਹਿਤ ਵਿਸਾਲੇ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਧਰਿਓ ਨਾ ਭਾਲੇ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਚੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਲਖੇ ਸਾਕੇ ਇਹ ਕੁੜਮ ਹਮਾਰੇ, ਲਗੋ ਥਾਨ ਇਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੁੜਮ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ